ये अपने पानी का मोर्चा, अपनी होंद का मोर्चा, अपन आने वाली पीढ़ियां बचाने वास्ते मोर्चा। अब एक लड़ाई विढ़न जा रहे हैं, मोर्चा लाने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली की तर्ज से मोर्चा लगेगा। मोदी सरकार ने भी बहुत जोर लाया सी, एक किसान अतवादी आ, साडा एक ही टीचा भी असीं इहनूं बंद कराउणा ते बंद कराउणा किहनूं। जिन्ने भी वीरां ने साडा सहयोग दिता, पहले दिन तो सहयोग दिता, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। अज आपां एक लड़ाई विढ़न जा रहे हैं, मोर्चा लाउण जा रहे हैं, जो कि दिल्ली की तर्ज ते मोर्चा लगेगा। ਇਹ मोर्चा जिहड़ा अपना ये अपने पानी का मोर्चा, अपनी होंद का मोर्चा, अपन आने वाली पीढ़ियां बचाने वास्ते मोर्चा। ये जिहड़ा पानी आ ये एक बंदे ने नहीं पीना जां कल्ले इंसान ने नहीं पीना, ये हर एक उस जीव जंतु की लड़ाई आ, हर एक प्राणी की लड़ाई आ जिहड़ा पानी पींदा। पानी तो बिना जीवन नहीं हैगा। मैं छोटी जी गल करांगा, मसूरवाल के सरपंच साहब सरदार गुरमेल सिंह जी मेरे सामने बैठे ने। वीरो फरवरी महीने दे विच मैं पासे पिंड च बहुत गल्लां कर रहा, पर अपने पिंड च मैं गल्लां कर रहा, दस्सण जा रहा कि फैक्ट्री के नुकसान की आ। फरवरी महीने दे विच सरदार गुरमेल सिंह जी के पिंड मसूरवाल 100 के करीब मੱਝ मरी आ जी। वो जिहड़ी मੱਝ मरी आ वो किवें मरी, वो मैं दसदा तुहानूं। जो कि शराब फैक्ट्री विचों राख उड़ती है, काले रंग का धुआं उड़ता, वो राख फसलों ते पैंदी आ, पट्ठियां ते एक काले रंग की परत जम जाती है वीरो। वो पट्ठे पशु खांदे ने, पशु खा के बीमार हुंदे ने, किले ते खड़े खड़े ही डिग पैंदे ने वीरो। वो बीमारी का किसी ने अज तक पता नहीं लगा। सरपंच साहब दसदे सी असीं लुधियाणे यूनीवर्सिटी तक जाए, वड्डे वड्डे डॉक्टरां तक पुछ लिया, पर बीमारी का ही नहीं पता लगा वीरो। फिर जिहड़े पशुओं का दुध जिन्होंने पीता होगा उन्होंने घरे कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, अनेक तरह की बीमारियां फैलदियां। ये वीरो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा हैगा। इस फैक्ट्री को बंद कराउणा ते बंद करा के हिस्सा लवांगे, साडा टीचा। ये थोड़े संयोग नाल बंद होनी है, कल्ला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बेनती करूंगा साडे नगर निवासियों को भी, आसे पासे के पिंडां चों लोकी आ गए वीरो, ट्रालियां भर के आ गए, गड्डियां ते आ गए, मोटरसाइकिलों ते चढ़ के आ गए। हुण पहला आना तो अपने पिंड वालों को चाहिए सी कि उन्होंने स्वागत वास्ते जी आया कहने वास्ते, पर अपने पिंड से थोड़ा लेट आ। अपने पिंड के नुमाइंदियों को भी बेनती करदा, नगर निवासियों भी बेनती करदा भी आओ आप डट के साथ दो, साडा किसान जथेबंदियों का साथ दो, आप इन्होंने नाल लेके चलीए ते मोर्चा लाइए पक्का ते फैक्ट्री बंद कराइए। वीरो थोड़ी गल्लां मैं होर करदा, ये जिहड़ी शराब फैक्ट्री आ, बाहर प्रशासन खड़ा, प्रशासन तक यह गल पहुंच भी रही है लाइव के थ्रू। प्रशासन को भी मैं बेनती करदा भाई जी, ये जिहड़ी शराब फैक्ट्री आ, साडी किसी एक घर की लड़ाई नहीं, साडी कोई निक्की लड़ाई नहीं, साडी कोई निक्की दुश्मनी नहीं। ये असीं आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लां बचाउण वास्ते लड़ रहे हैं। प्रशासन को मैं दसना चाहना, तुसीं भी इत्थे रहंदे हो, तुसीं भी पानी पीना, थोड़े भी बच्चों ने कहा
ਕਰਨੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਕਰੂਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? 1.25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੌੜੇ ਬੋਰ ਤੇ 1100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ TDS, ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਸਟਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਨ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ pH ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰ ਤੇ ਜੋ pH ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ 10 ਆ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ TDS ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ 5680, 10,000, 11,000 ਆਏ ਆ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਆਹ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ pH ਆ 10.52 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾਂਗੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। 1 ਲੀਟਰ ਦਾਰੂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਦੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਵੋਲਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। 40 ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਪਾਵਰ, ਉਹ 40 ਦੇ ਬੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਸੀ ਲੀਟਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਵੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 12 ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 16 ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਤੇ 12 ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਅੜੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਡ ਤੱਕ। ਬਾਈ ਗਰਜੰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਈ ਗਰਜੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ ਵੀਰੋ, ਐਕਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ,
वाले नहीं आ सकते। उत्थे कारां, छोटियां गड्डियां या ट्रैक्टर आम जा सकते, लिंक रोड ते हैवी ट्रक कदे जा ही नहीं सकता। सही है गल सरपंच साहब? ये भाई जी ने मैनूं दस्सिया वीरो इन्हां ने हवा भी पोल्यूट करती, इन्हां ने पानी भी पोल्यूट करता, इन्हां ने सारा वातावरण पोल्यूट करता। वीरो आ देखो काला पानी, आ काला पानी ये तेजाब ते कास्टिक मिला के धरती दे विच पाउंदे आ जी। होर भी बहुत रिपोर्टां ने मेरे कोले तरह तरह दियां। आ जिहड़ा इन्हां दा केस चलदा शराब फैक्ट्री दा ते मिल दा, मिल ने कंप्लेंट कीती होई आ इन्हां दे उत्ते। ਇਹ शराब फैक्ट्री ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। चलो मिल बंद हो गई, वो एक वखरा मुद्दा। पर मिल दे विच जिहड़ा जंगल सी ना, वो जंगल दे विच जानवर रहिंदे सी, जानवर जिस रोज तितर बटेरे या होर अनेक जानवर रहिंदे सी। इन्हां ने अपना गंदा पानी मिल च छड्डना शुरू करता। वीरों ते जानवर दा रहना की आ, उत्थों दे दरख्त पत्ते सारे सुक गए, दरख्त भी सुक गए, पत्ते भी सुक गए, उत्थे धरती बरानी हो गई, बंजर हो गई। ते जिहड़े जानवर सी वो आ पिंडां विच जाड़े, जाके एक्सीडेंट हो गए, रोड ते मर गए, या पिंडां च आके कुत्तियां ने मारते होणगे, या पिंडां ने फड़ के जंगलात विभाग नूं सौंपते होणगे। इंनी इह नुकसान करदी पई आ फैक्ट्री। वीरो रटौर रोई दे बंदे बैठे ने, नुमाइंदे बैठे ने, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ भी साडे पिंड च, पूरे पिंड च 40 लीटर ही दुध निकलदा। किन्ने का सरपंच साहब अपने पिंड दे? हाँ पशु तो सारे के ना, घट्टो घट मेरे साथ 200-300 घर होगा थोड़े पिंड च, जा होगा ना। इन्हां दे पिंड च वेख लो जाके, पूरे ही पिंड च 40 लीटर दुध निकलदा, सिर्फ 40 लीटर। और सरपंच गुरमेल सिंह बैठे ने, इन्हां ने साडे बड़े ही सत्कारयोग बीबी जी, इन्हां दे धर्म पत्नी कैंसर की भैड़ी बीमारी नाल जूझ के मर गए, बिलक के मर गई। अज भी सरपंच के मूँह से खामोशी आ, देखो उन्हां दा मूँह। इह सरपंच साहब ने 4 तरीक की कनेडा की टिकट पाई जी, 4 तरीक को कनेडा जाना। इन्होंने पहले भी टिकट हुई सी, वो करा के फिर माड़ी गांह कराई, फिर 4 तरीक की टिकट सी। रात दसदे सरपंच साहब इन्होंने कहा नहीं, जे मैं अज जावड़िया ये लड़ाई कड़ी मिट्टी आ तो लोगों ने कहना सरपंच खड़ी पैसे लेके चढ़ गया। वीरो सरपंच पिंडों तुरिया, सौं खा के तुरिया गुरु घर से। फैक्ट्री के भी फोन आई जाते हैं, प्रशासन के भी फोन आई जाते हैं। सरपंच भी पहले दिन दौड़िया बंद कराउणियां ते बंद कराउणियां ते बंद कराउणियां, ते असीं भी विश्वास दिवाउने तुहानूं ये फैक्ट्री असीं बंद करवा के हटांगे, बंद करवा के हटांगे, बंद करवा के हटांगे, इहदियां जड़ां पट के हटांगे। भला सानूं साल बैठना पै जे, भला 2 साल लग गया ना, भला जिन्ना मर्जी टाइम लग जाए, ते असीं प्रशासन नूं एक विश्वास दिवाउने आ। असीं उत्ते आप खुद कैमरे लावांगे, कैमरिਆਂ की निगरानी विच साडा पूरा ही ते अंदोलन मोर्चा होगा, ते शराब फैक्ट्री की एक एक्ट की एक उत्थों का टक्का नहीं हिलूगा। ये साडा विश्वास आ। असीं एक शांतमय अंदोलन करन जा रहे हो वीरो, दिल्ली की तर्ज ते। मोदी सरकार ने भी बहुत जोर लाया सी, एक किसान अतवादी आ, एक किसान इदा, एक खालिस्तानी आ, ये उदा, ये बिल सही ने, वो सही ने, पर आखिर किसानों ने वो दिल्ली जित के आए आप वीरो। एक कारपोरेट घराना ये भी पूरा जोर लाऊगा भी साडे आओ तुसीं, असीं आए पानी साफ करते, असीं वो करते, असीं जो करते, साडे
ट्रीटमेंट प्लांट लगे, साडे आ लगा, साडे जो लगा, बहुत कुछ करनगे वीरो, पर नहीं। साडा एक ही टीचा भी असीं इहनूं बंद कराउणा ते बंद कराउणा वीरो। असीं कोई नहीं ट्रीटमेंट प्लांट देखना, असीं कोई बोर नहीं लभना, सानू होर कोई नहीं चाहिदा, कुछ नहीं देखना, असीं कोई जांच नहीं कराउणी, असीं बस बंद कराउणी आ, ये फैक्ट्री बंद कराउणी वीरो। तुहानूं पता ही आ पिछले दिन अपने पिंड भी मंदभागी घटना होई आ। गुरु साहिब ते आपां इत्थे लंगर हाल विच बोर करदे सी, बोर विचों गंदा पानी निकलिया, रटौर होई पिंड एक घर घर पाई जांदा। जदों उन्होंने बोर किया ना 650-700 फुट के थले, वो गंदा पानी निकलिया वीरो। ਉਹਦਾ TDS से चेक कराया तो ਉਹਦਾ TDS 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ केड़ी ब्रांड, ਉਹਦੀ मोटर जाके देख लो, मैं वीडियो भी पाऊंगा पेज ते। और ਜਦੋਂ मोटर चलती आ ते ऐ लगदा जिवें काला तेल मोटर ਵਿੱਚ निकल रहा, ਇੰਨਾ गंदा पानी काला निकल रहा वीरो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਮੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਰਟੌਰ ਰੋਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮਸੂਰਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਰੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, हर एक पिंड पहुंचूगी। ते वो दिन दूर नहीं होने जदों आपां ड्रम मोढियां ते रख के किते दूर पानी लभण जाया करांगे, नहरां ते भी सानूं साफ पानी पीण नूं मिल जे। अगली लड़ाई अपनी पानी दी होगी, ये याद रखियो। जे फैक्ट्री ना बंद होई, हर घर च बीमारी, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, और पता नहीं अनेक तरह की बीमारियां होंगियां वीरो। मसूरवाल ते रटौर तुसीं जाके देख सकते हो, लोग सहमे बैठे आ, कई तो बेचारे टेस्ट नहीं कराउंदे भी साडे कैंसर ना निकल आवे। मसूरवाल च घट्टो घट 100 बंदे नूं कैंसर आ उत्थे, ते 50 की सरपंच साहब दसदे डैथ हो गई कैंसर नाल। ए वीरो काला पानी अपने पिंडां चों लग गया, गांव नूं इह बदल लग गया, थल्ले धरती दे थल्ले इह काले पानी दी नदी बगन लग गई आ। वो आपां बंद कराउणी आ, बंद कराउणी आ, इह फैक्ट्री बंद करावांगे। मैं गुरु साहिब दी हजूरी 'च खड़ के इह कहना, बाबे दुनी चंद भगत दा सेवादार होण नाते मैं बलविंदर सिंह और फरून बराड़ सुपुत्र सरदार निक्का सिंह, ये मैं बेनती करदा गुरु साहब की हजूरी च, ये परण करदा, ये विश्वास दिवाउणा, जिन्ना तक यह फैक्ट्री बंद नहीं होगी असीं उस तों हिलांगे नहीं, ना असीं झुकांगे, ना असीं विकांगे, ना असीं डरांगे, असीं लड़ांगे ते असीं जित्तांगे जां मरांगे। जित्तांगे जरूर वीरो, असीं ये विश्वास है साडा वीरो। मरना आपां हैगा ही आ। जे भगत सिंह दी मां सोच लैंदी भी भगत सिंह तूं घरे पै जा, आपां नूं नहीं लोड़ देश आजाद हुंदा होवे, नहीं हुंदा ना होवे, ते अज अपना देश आजाद नहीं होना सी वीरो। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, डट के नाल खड़े आ बाई हुणां दे, डट के लड़ांगे। मरना हैगे आ, जां तां आपां कैंसर नाल मर जांगे, बीमारियां नाल मर जांगे, अपनी पीढ़ी आउण वाली मर जूगी, नुकसानी जाऊगी, बच्चे अपने मंद बुद्धि होणगे, बजुर्गां नूं कैंसर होਊਗਾ, घर घर कैंसर होਊਗਾ। ते जां तां आपां इह फैक्ट्री बंद करा के, जहर बंद करा के वधिया जिंदगी जी के, खुशहाल जिंदगी जी के मर जावांगे वीरो। मरना आपां एक दिन हैगे, गुरु साहिब ने जिंदगी दित्ती है, ते मरना जरूर आपां वीरो। असीं तां परण कीता, गुरु साहिब दी हजूरी 'च कीता, असीं बंद करावांगे, जड़ां पट के हटांगे। इंनियां बेनतियां करनियां सी, थोड़े साथ की लोड़ आ, नगर निवासियों के साथ की लोड़ आ, इलाके के साथ की लोड़ आ। साडे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ो, साडा सहयोग दो,
हरेक ने पानी पीना, हरेक ने हवा में रहना। हवा के पानी बिना अपना कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी जिंदगी नहीं हैगी अपनी। साडा वीरो ये जिहड़ा धरना, धरने का नाम रखिया सी सांझा मोर्चा, सर्व सांझा मोर्चा। हर एक बंदे का मोर्चा है। इसके दो ही टीचे आ, वातावरण बचाओ, पानी बचाओ। साडा साथ दो, आस करते हैं, उम्मीद करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, झोली अट के रजोई करते हैं वीरो, साडा साथ दो। क्योंकि लड़ाई बंदियां नहीं जित्ती जाती है, इकल्ले बंदे का किसी का काम नहीं है वीरो। इन्नियां बेनतियां करनियां सी। जे मेरे तो ਜਾਂ नगर के लिए कोई गलत शब्द बोलिया गया हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए गलत शब्द बोलिया गया हो, तो दास नूं अनजान बच्चा समझ के माफ कर देना। गुरु साहब की हजूरी च खड़ा मैं। जे किसी ने बंद घट अखर बोलिया गया हो तो माफ करना। मैं थोड़े दो जकारे लाऊंगा, हाँ रूपी में तुसीं इहदा जवाब देना। इनकलाब, 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 की फतेह। अगली बेनती मैं करूंगा भाई जगराज जी नूं कि वो इत्थे आउण ते अपने विचार रखण। धन्नवाद जी। सैयद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद में 77 सारी संगत आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करना जेड़े साडे वीर बाहर खड़े आ वो अंदर आओ। आपां जिहड़ी यौंकबंदी आ वो करके कोई समय बाद आपां उधर नूं फैक्टरी वाल नूं चाले पाउणे आ। कुछ गल्लां जिहड़ियां वो अपणियां करनियां जरूरी है। भराओ किसी भी साथी ने डर की लोड़ कोई नहीं। असी फैक्ट्री ते साइड ते थोड़ा बहुत आगे पिछे असी बैठांगे, फैक्ट्री नूं जिंदरे मारांगे ते बंद करांगे। प्रशासन नूं इक्को ही बेनती है कि सीधी गोली हिक च मार के तो रोक लिया जी, नहीं वैसे कच्चर भन वाले तुहानू पता ही आ उस समय का कि ये लोग हड़ वर्गे है, किसी के रोकिया रोकते नहीं ते ना झुकाया झुकते आ। असी सारिਆਂ तो आस करते हैं कि कोई भी साडा साथी जिहड़ा हुल्लड़बाज नहीं होगा, हुल्लड़बाजी नहीं करांगे। शांतमई ढंग नाल इत्थों चल के जिथे साडे सारे साथियों का विचार होगा, शाम का भी वेखांगे, थां टकाने का भी वेखांगे। सारा कुछ वेख के उस हिसाब नाल आपां जिहड़ा पक्का मोर्चा वो शुरू करांगे। किसी बंदे ने कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी, किसी मुलाजम नाल उलझना नहीं, किसी होर वर्कर नाल उलझना नहीं। कोई शराब फैक्ट्री का वर्कर होवे चाहे मुलाजम होवे वो भी साडे ही है। असी किसी नाल उलझना नहीं क्योंकि असी लड़ाई जितनी है। जे असी उलझांगे असी लड़ाई नहीं जित सकते। असी लड़ाई वाले चक्करां दे विच पै जांगे, फिर सानू जितना बहुत औखा। इस करके जिवें आपां दिल्ली शांतमई नाल जिथे साडे आगूआं ने कहा अगे तुरो तुरे आ, जिथे क्या रोक दो उत्थे रोके, जिथे क्या बह जाओ उत्थे बह गए। रात की ड्यूटी लाती रात नूं खड़े आ, दिन की ड्यूटी लाती दिने खड़े आ। पर असी डिसिपलिन दे विच रह के बड़ा लंबा समा में पहला तकरीबन पहले 7-8 महीने तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगातार उत्थे कटे। क्यों करने पे?
क्योंकि साडे भरा जिहड़े सी कोई ढिला मट्ठा हुंदा सी, कोई कुछ सी, उन्हां दा पता लेना साडा फर्ज सी। क्योंकि बंदा कोई ढिला मट्ठा भी हो सकता, कोई बीमार शमार, इस करके लगातार रहना पिया। हर पिंड तक पहुंच की जेड़ा मैनू चीज़े फिरोजपुर एरिए का कोई पिंड होंदा सी, मैं कदे ये नहीं देखा सी भी ये फलानी जथेबंदी नाल आया भी ये जाना ये कोल जाना नहीं। लगातार जेड़ा भी पिंड उत्थे पता लग गया भी अपने फिरोजपुर जिले का पिंड इत्थे बैठा, उन्हां कोले 2 टाइम तकरीबन जाके आउंदा सी। टिकरी बार्डर ते हफ्ते बाद जिन्ने संपर्क दे विच पिंड सी उन्हां तक भी पहुंच करते रहे। क्योंकि साडे लोग साडे भरा इत्थे लड़ाई लड़न वास्ते आए आ, ना कि असी इत्थे कोई जथेबंदियां दा वखरेवा करके जां कोई पार्टीबाजी आम आदमी कांग्रेसी अकाली बन के नहीं असी आए। असी एक आउण वाले जिहड़े साडे बच्चे आ, नौजवान आ, आउण वाले पंछी आ, पशु आ, उन्हां नूं बचाउण वास्ते पानी की राखी करने वास्ते आए हैं। भराओ अग अज साडे पिंड दे विच लगी आ, साडे एरिए दे विच लगी आ। सानू अज पहला इत्थे लड़न की लोड़ है, बाकी अगे जिहड़ी होर लड़ाई पासे दरियावां दी होवे, चाहे नहरां टोबियां दी होवे, सेम नालियां दी होवे, वो लड़ाई भी लड़ांगे। पर अज की तरीक दे विच जिहड़ा साडे आप दे घरे अग लगी है, इस नूं लड़न दा पहला साडा फर्ज है कि असीं जो साडे बच्चे, साडे पशु पंछी, उन्हां नूं बचाउण वास्ते पानी बचाउणा बहुत जरूरी है। अज तुहाडे सारिआं दे सहयोग नाल जिहड़ा धरना शुरू करना है, भराओ प्रशासन रोड उत्तों की लंघण देगा तां ठीक है, नहीं तो जुत्तियां ला के हथ च फड़ा के झोनिया वेचदी सीधे हो तुरांगे, पर रुकांगे नहीं। कच्चर पाना मैनू पता, सवेरे सब तो पहला मैं ते एक संघर्ष कमेटी का साथी सी, जिस रात रोड़े वजदे अगले दिन तड़क्यों पुलिस ने इन्नी सील करता सी कि एक चिड़ी भी उधर लंघनी औखी सी। पर साडे बहादुर लोगों ने वाहना वेचदी, कच्चे राहां वेचदी, डंडियां वेचदी ते झोनियां वेचदी हो के लंघ तुरे ते आखिर प्रशासन नूं आपदे नाके चकने पे सी। साडे लोगों नूं लड़ना आउंदा है, प्रशासन नूं होगा रोक लांगे। भराओ दूजी गल जिहड़ी मैं तुहानूं कहण लगा, प्रशासन तुहाडा कदे हो नहीं सकता, भावें घर का भी खतरे क्यों ना हो। क्योंकि प्रशासन क्यों नहीं हो सकता, मैं तुहानूं दसदा। 3 थां हो गया इस प्रशासन अज पप्पा भार होया बैठा चोर की राखी करने वास्ते। जेड़े चोर ने साडा थल्ले वाला पानी गंदा करता, वो चोर की राखी वास्ते दूजे जिलों तो भी मिल लगता पुलिस बगाली होनी है। तलवंडी भाई दे विच साडे मोटरसाइकिल चक्के गए, साडे साथी ने आउणा कोट करोड़ वाले ने, चोर फड़ ले दो, प्रशासन ने छड्डते। एक बंदा गया जीने का, उन्होंने चुप करके जाके लिया। दूजी बारी इन्हों की जवान टुट जाएगी, अगर जवाब दिता होगा भी असीं नहीं बंदे छड्डने। मोटरसाइकिल एक चोरी किया फरीदकोटों, दूजा तलवंडियों चोरी कर लगा, अगले ने बहुत फड़ लिया। वो बंदे रात में छड्डते की इन्हों तो झाक कर लोगे। दूजा चिट्टे वाला कालिया पिंड के विचों लोगों ने फड़ाया पुलिस नूं, पुलिस ने रात में छड्डता की इन्हों तो झाक कर लोगे। तीजा मल्ला वाले दे विच लगातार चोरियां हो रही सी, दुकानां भज रही सी, गड्डी फड़ी गई, चोर फड़े गए। चोर वल्टे वाले अड्डे ते मोटरां दी दुकान सी, 3 लाख की नवीं ते पुरानी तार पई सी, चक्की गई।
ਚੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 18,000 ਦੀ ਤਾਰ ਵੇਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 18,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਝਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਭਰਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਭਰਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਚੌਥੇ ਵਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਸੀ, ਕੋਟ ਕਰੂੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਹਰੀਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਲੀਪੁਰ ਬਲਟੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਰਾਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੜੇ। ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪਾਏ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੀ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ
क्योंकि ये साडे वड्डे भाई ने, किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे ने। इन्हां ने वीरो सानू सेध देनी आ, इन्हां ने दसना भी तुसीं किवें तुरना, किवें ये अंदोलन जित्तिया जाऊगा। इन्हां दे नाल ये साडे अगले जरनैल ने, असीं इन्हां दे सिपाही हाँ। भाई जी नूं मैं कहूँगा भी अपने चंद शब्द मैं जान के बोलने की कृपालता करन जी। धन्नवाद। बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्ने भी इलाके चों सिरां वाले बंदे आए आ, सिरां वाले मैं तां कहा कि बहुत सारे इत्थे इहो ਜਿਹੇ भी आ ਜਿਹੜੇ सारा कुछ सुन भी रहे आ, जिन्होंने सारी गल का भी पता, पर बैठे आपदे आपदे ਕੰਮਾਂ 'ਚ। उन्होंने अजे भी ये गल नहीं लगती भी असी आपदे किस अजाड़े वाल वध रहे हैं, जां ये जिहड़ी धरती आ बेशक असी किड्डियां वड्डियां कोठियां पा लीए, किन्नियां जमीन जायदादां बना लीए, पर जे पानी ना रहा तो मित्रों ये सारा इलाका जिहड़ा वो रहन वास्ते, मनुख के रहन वास्ते तां की जानवर के रहन वास्ते भी नहीं रहना। एक मैं थोड़ी जी तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा, जिन्ने आपां अंदर बैठे आ उन्होंने 4 गुणा बंदे अपने बाहर बैठे आ। आपां जो भी विਉਂਤਬੰਦੀ करनी आ, आपां उन्हां सारियां भरावां नूं विच लैके करिए। हाँ, जां तां आपां उन्हां नूं अंदर सद लईए, जां फिर आपां बाहर कोई स्पीकर ला लईए। हाँ, साथियों नूं बेनती है भी जाओ भज के सारिआं नूं लियाओ सद के। जिन्ने वीर बाहर खड़े आ सारिआं नूं बेनती है भी जेड़े जेड़े मोर्चे च लड़न आए आ वो सारे वीर एक बारी अंदर आ जा। जेड़े वीर बाहर खड़े आ उन्हां सारिआं नूं हत्थ बन्न के बेनती है भी जे असीं सच्ची मुच्ची इस घोल नूं शुरुआत करनी है, इस मोर्चे नूं लड़ना तो एक बारी अंदर आओ। इस तो गां आपां अगलियां विचारां फिर शुरू करते हैं। सारे वीरां नूं 2-4 जने चले भी जाओ, कईयां दा स्पीकर ਲਈ ध्यान ही नहीं हुंदा, आपस ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2-4 ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆਓ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। आयो मेरे मेरे बाहर खड़े आ सारे, आजो यार महाराज यार 2 मिनट कर सद लीए इन्हां। जिन्ने वीर बाहर खड़े आ और सारिआं नूं बेनती आ, एक बेनती इस पिंड दे विच वड्डी गिनती जा साडे मजदूर भरा, क्योंकि उन्हां दा नाम मैं तां लै रिहा जदों पहिलां आपां इसे माल विरोध नाल पंगा पाया सी ते वो साडे नाल बराबर डांग चक के खड़े सी। सो जिन्ने तूड़ी छिलका वाले आ इस पिंड दे वसनीक, उन्हां सारिआं नूं भी बेनती आ भी दोस्तों अज तूड़ी छिलका यूनियन बंद करिए आपां, ते आओ सारे उसे तरह जिवें आपां पहिलां डांगा झंडे लैके जांदे हुंदे सी, सारे तूड़ी छिलका यूनियन वाले वीर अज साथ देण। ते उन्हां नूं बेनती है भी गुरुद्वारा साहब पहुंचो। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। इस करके ਜਿਹੜੇ अपनी कमेटी के मूहरे लगे साथी उन्होंने मंग सी भी आप गुरु घरों अरदास बेनती करके फिर तुरना वा। सो इस करके सारे वीरों को बेनती है अंदर आ जाओ मेरे भरा, ताकि आप गलबात शुरू करके की करना हो कि आप आपकी विਉਂਤਬੰਦੀ कर सकीए। अंदर बहुत थाम आ बैठन नूं, सारे वीरों को कह दो भी आ जाओ अंदर।
ਠੀਕ। ਤੂੜੀ ਛਿਲਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੜੀ ਛਿਲਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਰੋਮਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡ ਮਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ। 2 3 ਨੰਬਰ, ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ CID ਵਾਲੇ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ,
ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੱਤ ਅੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿਹਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ? ਮਲਹੋਤਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਧਰ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਧਰ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਡਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਡਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਮਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਗਦਾਰੀ ਵਜਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਡੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਲਦੇ ਆ? ਵੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਈਏ।
ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤਿਲਕ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਮਾਰਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਗੂ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਓ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਲੜੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਓ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਿ ਜਨੂਨੀ ਵੀ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਕੀ ਇੱਕ ਡੱਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਕੇ, ਸੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਦੇਵਾ BKU ਕਾਦੀਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਰਾ,
ਜੋਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਰੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੰਤ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਭਾਗ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। अरदास हमारी जियो पैंद सब तेरा वाहिगुरु, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 साहिब जी। कीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, भागो बिघन को लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहारे, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कर गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास, रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरा, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै, घर नानक ध्यावै धाए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह अमृत के दाते, पंथ दे वाली साहिब कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होना जी सहाय। दसहां पातशाहियां के आत्मक स्वरूप, चवर शतर तख्तां के मालक, हाजरा हजूर जहरा जहूर। धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पाठ उपदेश, दर्शन दारियां ध्यान करके खालसा जी बोलना जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी के साजे नवाजे, पंज प्यारे, चार साहिबजादे। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के जथे सिंह जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ। ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ, ਧੌਸਿਆਂ, ਨਗਾਰਿਆਂ, ਦੋ ਲੰਗਰਾਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। श्री साहिब की सहाय, खालसा जी के बोल वाले खालसा जी बोलना जी। वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਰੂੰਗੇ, युग हो युग अटल धर्म का जयकार, खालसा जी के बोल वाले खालसा जी बोलना जी। वाहिगुरु वाहिगुरु आप जी के सिखा का मन नीवा, मत उच्ची मत पत दा रखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, अपने पंथ के सदा सहाय दाता जीओ। श्री ननकाना साहिब के समूह गुरुद्वारे गुरधामा जी के महाराज खुले दर्शन दाते सेवा संभाल, अपने खालसे पंथ जी नूं बख्शो सच्चे पातशाह जी। हे नमानियां दे मान, हे नतानियां दे दान, हे नियोटियां दी ओट, धन धन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज। धन धन साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। दसां पातशाहियां की आत्मक स्वरूप धन धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर साहा पात साहो महकल चौर छत। सच्चे पातशाह जी महाराज जी आप जी के चरणा कमलों के पास सरबत संगत की अरदास बेनती है। सच्चे पातशाह जी महाराज कृपा करो, सच्चे पातशाह जी आप जी अरदास बेनती को प्रवान करना। सच्चे पातशाह जी महाराज जो महाराज जी आप जी के सच्चे पातशाह जी लंगरां दे विच बोर कीते गए सी, उन्हां बोरां दे विचों सच्चे पातशाह जी जो गंदा पानी निकलिया सी वो फैक्ट्री का पानी, ते सच्चे पातशाह जी वो जिहड़ी फैक्ट्री है शराब की उसनूं बंद करने वास्ते सरबत महाराज जी आप जी के सेवक सिखां ने सच्चे पातशाह जी धरना लाउणा है। आप जी महाराज जी धरना लाउण की आग्या बख्शो। महाराज जी सरबत के अंग संग सहाई हो के सच्चे पातशाह जी शांतमई धरना ला के महाराज जी आपके खालसे पंथ की फतेह जित बख्शी। सच्चे पातशाह जी मोर्चा फतेह करना, फैक्ट्री नूं बंद कराउण दी महाराज जी आप जी ने दात बख्शनी, कृपा करनी महाराज जी। इस समय महाराज जी आप जी के पास सरबत संगतां की अरदास बेनती है। महाराज जी आप जी इस समय धरने लाउण वास्ते चाले पाउण लगे। महाराज जी आप जी चाले पाउण की आग्या बख्शो। महाराज जी आपकी गादी उपाधि बचाना, मोर्चा फतेह करना, खालसे पंथ की जित बख्शनी। इस समय महाराज जी आप जी पवित्र प्यारा हुक्म की दात बख्शो। सरबत संगतां हुक्म के चलने की समर्था बख्शनी। तुरंत महाराज जी मोर्चा लाउण वास्ते महाराज चाले पाउण की आग्या बख्शनी। श्री गुरमुख प्यारा का मेल करना, जिन्ना मिलिया आप जी का पवित्र प्यारा नाम चेता आवे। धन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की दे। जो प्रभु को मिले ऊर्जा है, खोज सब में दे। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। वाल होए सब मिले, बजे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुतरे पार। जो सरदा कर सेवते, गुरु तारिण तारिण हार। बोले भाई साहब हमारा हुक्मनामा साहब लैणगे जी, संगत बेद ते बैठे रहो। सतनाम
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਹੋਵੇ ਸਹਿਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰ ਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਧਨਾਸਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਹਜੂਰਾ, ਦੂਰ ਕਟਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਹਜੂਰਾ, ਦੂਰ ਕਟਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੁੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਐ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਣੀਐ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨ ਹੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਅਸ਼ਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਊਰਜਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਅਚਰਜ ਆਲੂਪ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮ ਹੈ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮ ਹੈ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ,
मैं तो नवा बोलने वाला, मैं तो किसी को मतलब बाय फेस जानता, किसी का नाम नहीं मैं जानता। जिन्ने वीर आए ने थोड़ा तह दिल तो दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद। साडे नाल हुण मैं थोड़ा नाम बोलना चाहूँगा, भाई दिलबाग सिंह जी, पंजाब प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी ग्रुप के, वो भी पहुँच रहे हैं, शायद पहुँच गए हुण बाहर। हुण उन्होंने भी बहुत बहुत धन्नवाद भाई दिलबाग सिंह जी, गुरनाम सिंह चड़ूनी ग्रुप के, जो कि पंजाब प्रधान ने, वो भी पहुँच रहे हैं। तो हुण संगत नूं मैं बेनती करूँगा भी आपां बाबा जी का आशीर्वाद लैके ते आपां फैक्ट्री वाल नूं चाले पाने आ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आगे आगे अभी ऐसा बोल रहे हैं मालूम को ना वाहिगुरु वाहिगुरु जी। गड्डी कोई ना चले मेरे भरा हथ बन के बेनती है भाई जी प्रधान साहब मौके पर साढ़े को पहुंच के बहुत बहुत धन्यवाद जी।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਟਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੋ ਵੀਰੋ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਕਰੋ ਭਰਾਓ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀਰੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵੋ ਆ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਮਲਾਇਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋੜੋ ਵੀਰ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੋ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਾਓ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਭਰਾਓ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਰਾ ਦੇ ਰੱਬ ਅੱਜ ਕਰਾਣੇ ਪਕਵਾਨ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਚੱਲਣ ਦਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੁੱਤੋ ਬਦਾਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾਵੋ ਪਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਭੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਗੀਤ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਵੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਬੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਆਏਗਾ ਭਰਾਵੋ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਭਰਾਵੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਬਈ, ਜੀਪ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਕੂਲ ਕੋਲੇ। ਆਹੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚੂਚੂ ਕਰਦੀ ਕਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਰੋਕ ਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਮੜ ਜੀ ਆਓ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਜੀ। ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਜਣਾ ਮੂਰੇ। ਇੱਧਰ ਰੋਕ ਲਾ। ਗੇਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ। ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਤੰਬੂ ਤੁੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਆਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਵਾਂਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਆਏਗਾ ਮਗਰ ਰੋ, ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਵੀਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਭਰਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਸੋਚ ਮਗਰ ਨੇ ਪਾਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਖੱਜਦੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਖੱਜਦੀ। ਮੈਨਾਂ ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਰੋਟ ਮਾਰੀ ਨਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰੁਕੀਏ? ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਬਸ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਰਹੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਗੇਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ ਮੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਜੀ।
ਬਸ ਵੀਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲਣਾ ਭਰਾਵੋ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲਾਈ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੂਰੇ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੂਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਰੋਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਰੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਭਰਾਵੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਓ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਬਈਏ ਮੜਿਆ ਕਵੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਐ ਕੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਭਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੜਾ ਜਾਇਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਐ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਭਰਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੋ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਡੀ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਮਣੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੇਖ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਓ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਗਏ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜੀ ਚੱਲੋ ਬਾਜੀ ਆ ਗਏ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਮੂਰੇ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਆਈ ਸਾਥ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਐ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲ ਬਰੋਜ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਭਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਉਸ ਭਾਅ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ
ਆਈਓ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਓ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੱਕਾ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕਰੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਲਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ ਖੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅੱਗੇ ਮੜਾ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਅੱਗੇ ਸੋਹ ਚਲੇ ਜਾ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਬੈਰੀਗੇਡ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਕਰ ਗਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟਣੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਾਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਆਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਖੈਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ
ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਲੋ ਭਾਂਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਾਵੜੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾ ਦੀ ਘਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੌਲਕ ਆ ਬਥੇਰੀ ਭਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ करो अजीब बच्चे ला के इधर आवाज आती सारे
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਖੈਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਰੁਕਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੜ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਰਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਕ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚੀਕ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੋਲ ਲੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਲਾਓ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਲੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਲਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਈ ਜੈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।